بات کریں گے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل، وطن واپسی بھی ہو گئی۔ شہباز شریف نے 19 سے 22 مارچ تک سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ دورہ سعودی عرب کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، اقتصادی تعاون کو بڑھانا اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کو فروغ دینا رہا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان آل سعود سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے تجارت کو فروغ دینے، کلیدی شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے اور وسیع تر اقتصادی تعاون کو سہل بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے سعودی وزیر سرمایہ کاری اور اقتصادی امور کے لیے تشکیل کردہ ٹاسک فورس کے سربراہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور پاکستان میں مزید سعودی سرمایہ کاری لانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دورے کے آخر میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مکہ مکرمہ میں وفد سمیت عمرہ بھی ادا کیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ جانب IMF نے پراپرٹی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس سے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 2% کم کر کے جزوی رعایت دی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستانی اور IMF حکام کے درمیان حالیہ ورچوئل ملاقاتیں۔ IMF پراپرٹی خریداروں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح کم کرنے پر راضی۔ PR کی درخواست پر IMF نے رواں ماہ کے لیے ٹیکس ہدف میں بھی 60 ارب روپے کی کمی پر اتفاق کیا ہے۔ ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ IMF سے اسٹاف سطح کے معاہدے کی راہ ہموار ہو جائے گی اور یہ معاہدہ اگلے ہفتے تک طے پا جائے گا۔ پراپرٹی پر ٹیکس میں کمی کے معاملے پر FBR نے IMF سے فروخت کنندہ اور خریدار دونوں پر سیکشن 236C اور سیکشن 236 کے تحت عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی درخواست کی تھی، مگر IMF نے صرف خریدار کے لیے ٹیکس کی شرح 2% کم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ IMF نے بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے بینک سے 1257 ارب روپے اکٹھا کرنے کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سٹاف لیول معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے حتمی کوششیں جاری ہیں۔ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں اور جلد اچھی خبر ملے گی۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ زمین سے محبت کے اظہار کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آر منایا گیا۔ رات 8:30 بجے روشنیاں 1 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئیں۔ اسلام آباد کی سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں کی روشنی کو بجھایا گیا۔ ارتھ آر کے سلسلے میں پنجاب اسمبلی کی لائٹس بھی بجھائی گئی ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ارتھ آر کا مقصد زمین کی حفاظت کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ترغیب دینا ہے۔ خبر آپ کو دے اس حوالے سے اور اپڈیٹ کریں۔ زمین سے محبت کے اظہار کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ارتھ آر منایا گیا۔ رات 8:30 بجے روشنیاں 1 گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا دہشت گرد دندناتے پھریں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ علی امین گنڈاپور افغانستان کی طرح KP کو بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ کل مغربی سرحد پر کوئی مہم جوئی ہو تو کیا فورسز گنڈاپور کی اجازت کا انتظار کرتی رہیں گی؟ مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان اعتراف جرم سے مکر گیا۔ عدالت نے بیان میں کہا پولیس نے میرے اوپر کالا جادو کروایا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان نے عدالت میں پلٹی کھا لی۔ کمرہ عدالت میں اعتراف جرم کر کے مکر گیا۔ ریمانڈ کی مدت مکمل ہونے پر پولیس نے ملزم کو جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں ملزم نے پہلے بیان دیا کہ مصطفیٰ عامر کو ذاتی تنازع پر قتل کیا۔ یہ اچانک کیا جانے والا اقدام تھا۔ عدالت نے ملزم سے کہا کہ اعتراف جرم کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا، جس پر ملزم پچھلے بیان سے مکر گیا۔ کہا کہ میں کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس کی جانب سے میرے اوپر کالا جادو کروایا گیا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو گاڑی میں چھوڑا تھا، گاڑی کے اگلے حصے پر آگ لگائی تھی۔ تفتیشی آفیسر نے میڈیا کو بتایا کہ ارمغان دوران تفتیش بالکل نارمل تھا۔ ہمارے کسٹڈی میں آنے کے بعد اس نے سگریٹ پینا بھی بند کر دیا تھا، نہ سگریٹ پی رہا تھا، نہ ہمیں اس نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، اسے نشے کی یا ویڈی کو کوئی ہمیں ڈیمانڈ کوئی نہیں۔
एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज होने के बाद पुलिस ने अरमगान को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया, जहां मुल्जिम ने कहा बयान रिकॉर्ड कराना चाहता था, जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मना कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम जहनी तौर पर बयान के काबिल नहीं हो, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए, उस दिन से आज आपकी हालत बहुत बेहतर। अदालत ने कत्ल केस में मुल्जिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने और बाकी मुकदमात में रिमांड का ऑर्डर बरकरार रखने की हिदायत की। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी पर इजलास हुआ है। रिकवरी के लिए मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहे अमल तलब कर लिया गया है। 34.5 अरब रुपए की रिकवरी पर मुतल्लिका वज़रा और अफसरान की पज़िराई। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब, आहद चीमा, अता तारड़, अटर्नी जनरल की खसूसी तारीफ। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक खान का अफगानिस्तान का सरकारी दौरा। सादिक खान की काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अफगान कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाकिस्तान अफगानिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करना है। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक खान का अफगानिस्तान का सरकारी दौरा। सादिक खान की काबुल में अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। अफगान कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत। रमज़ान मुबारक की मुनासबत से एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खसूसी नशरियात जवेरिया साउथ की मेज़बानी में आगे बढ़ रही हैं। 21वें रोज़े की रफ्तार में पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता मारूफ अदाकार अहमद हसन ने अपनी अहलिया के साथ शिरकत की। मज़ीद इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का प्यारा रमजान 21वीं ट्रांसमिशन को नातख्वां अहमद रजा कादरी ने अपने कलाम से सजाया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के यौम शहादत की मुनासिबत से नईम अब्बास रूफी और अहमद रजा कादरी ने सदाएं लगाकर खराज अकीदत पेश किया। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। प्यारा हुस्न सुलूक में हादसे की वजह से परेशानियों में मुब्तला जरूरतमंद की लोगों ने दिल खोलकर मदद की। जी क्या डोनेट करना चाह रहे हैं भाई आप? मैं 10,000 रुपए भाई को देना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह आपके रिस्क में बरकतें दे। प्यारा मेहमान में मशहूर अदाकार अहमद हसन ने अहलिया नौशीन के साथ शिरकत करके रौनक बढ़ाई। दफा हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, माफ कर दे। चलो खड़े हो तो उसके बाद आपने कंफर्म करने के माफ कर दिया। प्यारा जायका में मजेदार रेसिपीज भी पेश की गईं, जबकि मौलाना आजाद जमील ने वज़ाइफ तजवीज़ किए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ट्रांसमिशन जारी रहेगी चांद रात तक। देखते रहिए प्यारा रमजान। ईद करीब आते ही बाजारों में लोगों का रश बढ़ गया है। कहीं नए कपड़ों की खरीदारी तो कहीं मैचिंग ज्वेलरी की तलाश जारी है, मगर दुकानदार और खरीदार दोनों ही महंगाई की शिकायत करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रही है कराची से दुआ अब्बास। कहीं नए कपड़ों की चमक तो कहीं चूड़ियों की खनक। बाजारों में ईद की रौनकें तो अरूज पर हैं, लेकिन महंगाई ने शहरियों की खुशियों को आजमाइश में डाल दिया है। महंगाई के बाइस बड़ी दुकानों पर खरीदार कम नजर आ रहे हैं, जबकि सस्ते बाजारों और फुटपाथ स्टॉल्स पर रश बढ़ गया है। दुकानें बरकी कुमकुमों से जगमगा रही हैं। बस हम लोग भी कर रहे हैं, बच्चों के कर रहे हैं, फिर हम भी कर रहे हैं। महंगाई बहुत है क्योंकि सेल वेल कुछ भी नहीं लगी हुई है, पहले तो लगी हुई होती थी। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। इजी सैंडल हो गए, मतलब सैंडल पे सेल्स वगैरह भी लगी हुई है, तो एक्सपेंस है, बट ईद है तो लेना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बजट आउट हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें पहले मिलती थी उसके मुकाबले में अब जो चीज़ें हैं वो डबल कीमतों पे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है शॉपिंग करना। महंगाई तो ऐसा है कि महंगाई तो हर साल के साल ही बढ़ रही है। बच्चों के लिए तो कपड़े चाहिए, तो जिनके ज़्यादा हालात है नॉर्मल, तो उनके हिसाब से सब हमने सेल लगाई हुई और कस्टमर को बेनिफिट रेट्स भी दे रहे हैं। खवातीन और दुकानदारों के दरमियान भाव ताव जारी है, लेकिन महंगाई के सताए दुकानदार भी मजबूर नजर आते हैं। ईद की तैयारियों में मसरूफ शहरियों का कहना है कि चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन वो ईद की खुशियों को कम नहीं होने देंगे। महंगाई का सामना करते हुए वो त्यौहार की रंगीनियों को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ईद उल फितर पर महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत सिंध की कोशिश है अवाम को ईद उल फितर पर सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ईद के दौरान इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत आम होती हैं। कोई शहरी इजाफी किराया अदा न करे, अवाम फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएं। छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध और RTS के अफसरान और एहलकार तातीलात के दौरान अवामी शिकायत के इजाले के लिए मौजूद रहेंगे। किसी को भी नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी